श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति और चिंतनर अधिवेशन को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। उत्कलीय परंपरा रे सुहागिनी मानकर बहु आदृत व्रत हेउछि सावित्री व्रत। स्वामीଙ୍କ दीर्घ जीवन कामना करी सुखी वैवाहिक जीवन निमंते यह पालन करा जायଥାଏ। सावित्री अमावास्या सावित्री देवी को पूजा करा जाए। नुआ गहना शाढ़ी चूड़ी फूल दुब आंबपत्र फलमूल शंखा अलता सिंदूर एवं व्रत और गुआ यह नहीं बटवृक्ष मूल यार पूजा करिवार विधि रही। कारण बटवृक्षर पत्र रे त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव स्थिति थाए बोली आमर हिंदू विश्वास रही। श्रोताबंधु आज आमर बहु आदृत पारंपरिक व्रत सावित्री व्रत को नहीं एक आलोचना मु प्रस्तुत करुछि। जार आलोचिका लेखिका श्रीमती सुजाता महांती। आलोचनार शीर्षक हेउछि सावित्री व्रत। सावित्री व्रत ओडिशार प्राय प्रत्येक सधवा नारी निज स्वामींकर सुंदर स्वास्थ्य और निरामय जीवन लगी पालन करिथांती। ज्येष्ठ मासार अमावास्या दिन मध्याह्न समय ब्राह्मणों द्वारा पूजा कर्म आरंभ करा जायଥାଏ। गोटे शिलपुआ को पंचामृत जल स्नान कराई नूतन वस्त्र और अलंकार द्वारा जत्न रे सजाई सावित्री देवी रूपे स्थापना करी धूप दीप गंध पुष्प अर्पण करती। पंचवर्ण मुरुजरे मंडल काटी गणपति घट स्थापन करा जाए। पाचिला आंब पणस सपुरी तालसज नड़िया कदली प्रभृति नाना जातिर पक्व फल और धुआ मुग नैवेद्य रूपे बढ़ा जाए। बटवृक्ष मूले यह पूजा करिबा विधेय। बटवृक्ष मूले न कले मध्य ताहार डाल खंडे मंडल निकट रे थोई प्रथमे ताकू पूजा करा जायଥାଏ। डाल को स्नान कराई फूल चंदन दे व्रतकारिणी प्रणाम करी स्तुति करती। एही व्रत रे देवी सावित्री को जमदेवता को सत्यवान को पूजा करा जाए। बट वृक्ष पूजा शेष हेबा परे सावित्री को ध्यान करी प्रणाम और स्तुति करती। ओम देवासुर मनुष्याणाम पूजनीया विधानत पतिव्रते महाभागे वंदिते च शुचिस्मिते। व्रतकारिणी माने निज निजर शक्ति अनुसार आनंद मनरे पूजा सारी देवी को 5 थर पुष्पांजलि दियंती और घी दीपरे बंदाई भक्तिपूत प्रणाम करती। तापरे जमदेवता को पूजा करी स्तुति करती। ओ जमाय पाशहस्ताय महिष वाहनाय च सर्वजीवा पहाराय नमो वैव स्वताय च त्वत्प्रसाद जगन्नाथ दीर्घायुरस्तु मे पति उच्चारण करी प्रणाम करती। शेषरे सत्यवंत गुणशील राजपुत्र सत्यवान को धूप दीप पुष्प चंदन दे स्तुति करती। ओम सत्यव्रतम राजपुत्रम राजलक्षण संयुतम पूर्णचंद्राननम गौरम सर्वाभरणभूषितम। पूजा कर्म पर सावित्री जमराज सत्यवान को यथाशक्ति कृताहुति प्रदान करी कथा शुणती। श्री वामन चरण मिश्र आम पर्वपर्वाणी बही लिखिछंती जे शिलपुआ को पंचामृत जल स्नान कराई सावित्री देवी रूपरे स्थापना करती। पुरोहित कर्मकांड 4 खंड लिखिछंती ए व्रतर प्रधान देवता देवी सावित्री जमराज और सत्यवान पूजा करा जाए। तेणु ए सावित्री ब्रह्मा स्त्री सावित्री नुहंती अश्वपति राजा कन्या और सत्यवान पत्नी सती सावित्री। सिद्धेश्वरी पुस्तकालय प्रकाशित पुस्तकर लेखक श्री मधुसूदन सावित्री व्रत कथा बहिरे अच्छी। लक्ष्मी नारायण स्थापना करी पूजा करिबा परे उखुड़ा नड़िया आखु खई छेना गुड़ नाना प्रकार फल सजाड़ी अरुआ चाउल दुब और नाना प्रकार फूल पूजा करी व्रत बांधिब। किंतु ए व्रतरे पक्व फल और धुआ मुग व्यतीत अन्य नैवेद्य बढ़ा जाए नहीं। विशेषतः अग्नि द्वारा सिद्ध कौनसी पदार्थ नैवेद्य रूपे ग्रहण योग्य नुहे। सत्यवान आयुष शेष हेबाकू 3 दिन अच्छी जानी सावित्री त्रिरात्रि व्रत करथिले बोली पुरोहित कर्मकांड रे लिखित हेले सावित्री व्रत कथारे अच्छी सावित्री 3 दिन लक्ष्मी नारायण को पूजा करथिले। पुरोहित कर्मकांड और महाभारत रे अच्छी मार्कंडेय मुनि धर्मराज युधिष्ठिर को ए व्रतर नियम और कहानी कहिथिले। सावित्री व्रत कथारे लेखा अच्छी श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को कहिथिले
କେହି ସମାଲୋଚକ କହନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ରାଜା ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବରଲାଭ ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ବ୍ରତରେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯିଏ ଯେଉଁ ମତରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏସବୁକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ମନରେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଆସେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏ ବ୍ରତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନା ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଏସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ପତିଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଓଷା ବ୍ରତ ଓ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଲେଖକ ଟିକେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଆମ ନିକଟରେ ସମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ରତ ଆମ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତାହା ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ରତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ବାଳିକା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କେତେକ ବ୍ରତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ କରନ୍ତି। କେତେକ ବ୍ରତ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଆଉ କେତେକ କେବଳ ବିଧବାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କୁମାରୀ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲାଗି ଓଷାବ୍ରତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନ ହୋଇ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଅନେକ ବ୍ରତ ଉପବାସ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆହୁତି ପରେ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ତାହା ହେଲା, ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ଭାତୃଗଣଙ୍କ ସହ ବନବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ମନ୍ଦ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେବାରୁ ସେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟାରେ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବରଦାନ କଲେ। ସେହି କୃପା ଲାଭର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କନ୍ୟାଟିଏ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆନନ୍ଦରେ ପିତାମାତା ତା ନାମ ସାବିତ୍ରୀ ରଖିଲେ। ରୂପ ଗୁଣରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କେହି ନଥିଲେ। ବିବାହ ବୟସ ହେବାରୁ ଅନୁରୂପ ପାତ୍ର ଲାଗି ପିତା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ମନ୍ଦ୍ର ରାଜା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହ ମନୋନୀତ ପତି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ପଠାଇଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ବହୁ ନଗର ଜନପଦ ବୁଲି ବୁଲି ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକକୁ ମନେ ମନେ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରି ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟ କହୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଜେମା ଦେଇ ଯାହାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି ସେ ଶାଲ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ଦ୍ୟୁମତ ସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନ। ଦ୍ୟୁମତ ସେନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚକ୍ଷୁହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ରାଜଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନ ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ। ଜେମାଙ୍କର ପତି ହେବା ଲାଗି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଜିଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଦିନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ସେହି କ୍ଷୀଣ ଆୟୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ଫେରାଇ ଅନ୍ୟ ପତି ବରଣ କରନ୍ତୁ। ନାରଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଯେତିକି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ସଖୀଗଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଦୋହଲେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପିତା ଅଶ୍ୱପତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ବନରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ବସନ ପ୍ରଭୃତିକୁ ମୁନି ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇ ବୃକ୍ଷର ବକ୍ଳ ପିନ୍ଧି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦସେବା କଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଇ 1 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ନାରଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଦିନଠାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଗଣୁଥିଲେ ଓ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଶେଷ 3 ଦିନ ସେ ତ୍ରିରାତ୍ର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବ୍ରତର ଶେଷ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କଲେ, ମାତ୍ର ନିଜେ ଅନାହାରରେ ଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସତ୍ୟବାନ ବାହାରିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଦେହ ଅବଶ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇ ରହିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଜାଣି ସାବିତ୍ରୀ ରୋଦନ କରି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଲାଗିଲେ। ଯମରାଜା ଆସି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେବା ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଫେରି ପାଇଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ନିଜ ପିତା ଅଶ୍ୱପତି ଶତପୁତ୍ରର ଜନକ ହେଲେ। ନିଜେ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗହଣରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ବ୍ରତ କଥା କହିସାରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ପରି ଏ ପାଞ୍ଚାଳି ତୁମକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏବେ
ଏହି ପୂଜା ଶେଷରେ ନାରୀମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ସୁଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇ ନିଜର ଦେବତା ରୂପେ ପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଓ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଇ ଶେଷରେ ନିଜେ ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିଥିବା ଫଳମୂଳରେ ପାରଣା କରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବା ନାରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଏକମନ ହୋଇ ଚଳିଲେ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିରାଜମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ବହୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପତି ପୂଜାର ମହତ୍ଵ ପଣ୍ଡିତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କହେ, ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି। ପତି ପ୍ରାଣା ନାରୀ କରେ ଦେବେ ଲୋକେ ଗତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ସମ ମଣି, ସେବା କରି ତୋଷୁଥାଏ ତାର ମତି ଚିହ୍ନି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଯେପରି ସୁଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ତେଣୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ରୂପେ ଶକ୍ତି କର୍ମ ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ସବୁ ଯୁଗରେ ପତି ପୂଜାର ମହତ୍ଵ ରହିଆସିଛି। ଅନସୂୟା, ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିଲେ ନିଜେ ସୁଖୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ହେବ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପତିପ୍ରାଣା ଓ ପତି ସୋହାଗିନୀ ହେବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦତଳେ ଭକ୍ତି ମନରେ ପ୍ରଣତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କଲେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଦୃଷ୍ଟିପଥକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ଲାଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱଭକ୍ତି ବଳରେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଏବଂ ଶେଷ କଥାଟି ହେଲା ଏହି ବ୍ରତରେ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ତିନୋଟି ମତର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ବ୍ରତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।